Yes, sir. Okay, so good morning. So in the last class, we discussed the intentional fallacy as far as new criticism is concerned. Let me recap it once again for the sake of your continuation. The intentional fallacy is the term that we are discussing. Intentional fallacy is a term used in 20th century literary criticism to describe the problem inherent in trying to judge a work of art by assuming the intent or purpose of the artist who created it. Okay, intention means ഒരാളുടെ ഉദ്ദേശം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അത് ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ മീനിങ്സുകളൊക്കെ ഡൈവേർട്ടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അത് കാര്യമായിട്ട് അതൊരു ഫാലസിയാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്, ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സോ ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി is a very important term as far as new criticism is concerned, because it is impossible to determine an author's reasons for writing a text without directly asking him or her. Okay, so the text itself carries its own values. That's a very tenet of new criticism. And this term, that means intentional fallacy, consolidates this argument. And this approach was a reaction to the popular belief that to know what the author intended is not the important fact as far as new criticism is concerned, or this term is concerned. So the concepts of intentional fallacy and affective fallacy began with W.K. Wimsatt and Montre Beardsley's The Intention Fallacy is the essay. Please keep in mind. And it goes to Roland Barthes' The Death of the Author, which says that the author, or the common and traditional view of the author as the ultimate explanation of a work. That is not like that. The author is not the ultimate explanation of a work. It could be someone else. It could be the reader. That's why it could be the reader. That's why the birth of the reader must be at the cost of the death of the author. Okay. And intentional fallacy. Then next one is affective fallacy. This is the another term related with new criticism. It's also very important in connection with intention fallacy. So affective fallacy, let's have a look at it. What is affective fallacy? So affective fallacy is a term from literary criticism used to refer to the supposed error of judging or evaluating a text on the basis of its emotional effects on a reader. The term was, as we know, coined by W.K. Wimsatt and Montre Beardsley as principle of new criticism. സോ അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്നതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ടേമാണ്, ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ടേമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു സപ്പോസ്ഡ് എറർ ഓഫ് ജഡ്ജിങ് ഓർ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇമോഷണൽ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ എ റീഡർ. ഇമോഷണൽ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ എ റീഡർ. മറ്റേത് ഓതറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻറ്റൻഷൻ ഫാലസിയിൽ. ഇത് റീഡറിൻ്റെ ഇമോഷൻ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, റീഡറിൻ്റെ ഇമോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ടെക്സ്റ്റിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം, വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, വളരെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതെന്നെ അഫക്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതെന്നെ എന്താ പറയുക ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തുകൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊള്ളണമെന്നില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്പത്തെ ഒരു മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഗതി ആസ്വദിക്കാനോ അത് എൻജോയ് ചെയ്യാനോ അത് വായിക്കാനോ രസിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ല എനിക്കുള്ളതെങ്കിൽ ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുക? ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ അത് സാരമായി ബാധിക്കും. ആ ടെക്സ്റ്റിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ സാരമായി ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, വളരെയധികം സന്തോഷത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മളൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാലോ. നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും അല്ലേ. നമ്മുടെ ചുറ്റുപറ്റും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണുള്ളത്, അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടി, ഒരു ബുക്ക് കിട്ടി. ആ ബുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത്ര വലിയ നല്ല ബുക്കൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അത് വായിച്ചിട്ട് അത് ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയും.
ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവം പിന്നീട് നമ്മളത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറാമെൻറ്റിൽ ഇരുന്ന് അത് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മോശമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര അത് നമ്മൾ അതിനെ പിന്നെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കാതെ വരും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇമോഷണൽ ഇഫക്ട്സിൻ്റെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഞാണിന്മേൽ കളിയിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പിന്നെന്താ പറയുക ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിസ്റ്റോഷൻ ടെക്സ്റ്റിന് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ റീഡറിൻ്റെ ഇമോഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇവാലുവേഷനാണ് ഇവർ ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം നമുക്കറിയാലോ, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് എ ന്യൂ ലാർജ്ലി അക്കാഡമിക് അപ്രോച്ച് ടു ലിറ്റററി സ്റ്റഡീസ് ദാറ്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ദി ലിറ്റററി ടെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആസ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് സ്റ്റഡി. നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്, ആൻഡ് നോട്ട് ആസ് എ സോഷ്യൽ ആർട്ടിഫാക്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ദ ഇന്നർ ലൈഫ് ഓഫ് ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്, ദ ന്യൂ ക്രിറ്റിക്സ് അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു മേക്ക് ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസം ഇൻ ടു എ മോർ റിഗറസ് ഫീൽഡ് മോഡൽഡ് ഓൺ ദി ഡോമിനൻറ്റ് paradigm of knowledge in modern society or science. In the process, they forced critics to address the work of art itself and examine the nature of human creativity and artistic creation. ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ബാക്കിയുള്ള കൾച്ചറൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സോ സോഷ്യൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സിനെ കുറിച്ചോ ഇവർ ബോധേഡല്ല, ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ മാത്രമാണ് ഇവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ ദേ ഫോഴ്സ്ഡ് ക്രിറ്റിക്സ് ടു അഡ്രസ് ദി വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ തന്നെ നിങ്ങൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യണം, അല്ലാതെ ഓതറിനെയോ അതിൻ്റെ സോഷ്യൽ റെലംസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആംബിയൻസിനെയോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ, യു ഹാവ് ടു പ്രോസസ് ഓർ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഓൺ ദ ആർട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്രിയേഷൻ ഇൻ ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് ഓർ ഇൻ ദി ആർട്ട്. Okay, so that is the point here. As far as this point, as far as affective fallacy is new criticism is concerned, see, as a staunch formalistic critic, Wimsatt believed in the authority of the poem and that any analysis of a poem must center on the text itself. In literary criticism, formalist refers to a style of inquiry that focuses almost exclusively on features of the literary text itself, to the exclusion of biographical, historical, or intellectual കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂ ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനെ മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സിനെ മാത്രമാണ് അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ നെയിം ഫോർമലിസം ഡിറൈവ്സ് ഫ്രം വൺ ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ടെനിറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർമലിസ്റ്റ് തോട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് the form of a work of literature is inherently a part of its content, and that the attempt to separate the two is a fallacious undertaking. നോക്കുക, ഇത് ഈ ഒരു പോയിന്റാണ് ഈ എഫക്റ്റീവ് ഫാലസിയിലേക്കും ഇൻറ്റൻഷൻ ഫാലസിയിലേക്കും എത്തുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ദ ഫോം ഓഫ് എ വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു കവിത, അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ്, അതിൻ്റെ ഡിക്ഷൻ, അതിൻ്റെ വാക്കുകൾ, അതിൻ്റെ വൊക്കാബുലറീസ്, സ്ട്രക്ചർ, സെമാൻറ്റിക്സ്, സിൻടാക്സ്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വർക്ക് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, അതിൻ്റെ പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ്, എന്താ പറയുക, ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചസ് അല്ലേ, ഈസ് ഇൻഹെറൻ്റ്ലി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടന്റ്. അതിൻ്റെ കോണ്ടന്റുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണെന്ത്, അതിൻ്റെ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദി അറ്റംപ്റ്റ് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ ടു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ഫെലേഷ്യസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ്. അത് ഒരു മിഥ്യാപരമായിട്ടുള്ള, അതൊരു അബദ്ധപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കോണ്ടന്റും ഫോമും എന്താണ്, രണ്ടും മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന അഭേദ്യമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫോർമലായിട്ട് അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്താൽ മതി, എന്തിനാണ് ബാക്കിയുള്ള വേണ്ടാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെലേഷ്യസ് അണ്ടർടേക്കിംഗ്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ഫെലേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി, മറ്റൊന്ന് എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി. ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡറിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കൺസേൺ ആകുക. എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ബോധേഡാകുക. എഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്ന് പറയുന്നത് റീഡറിൻ്റെ ഈ ഇമോഷൻസിനെ
അല്ലെങ്കിൽ റീഡറിൻ്റെ ഇമോഷൻസിനനുസരിച്ച്, ഇമോഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഒരു ഇംബാലൻസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല, ഒരു സ്റ്റോൺച്ച് ക്രിറ്റിക്സിന് ചേർന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സിൻസിയർ ക്രിറ്റിസിസം അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ അഫക്റ്റീവ് ഫാലസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം. കണ്ടോ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം, ഒരിക്കലും സബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ആവരുത്. സബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പേഴ്സണൽ ബയസസ് വരും, പക്ഷാപാതിത്വം വരും അല്ലേ. ഇപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു ഓഥറിനെ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിട്ടിക്കായിരിക്കും, പക്ഷേ എനിക്ക് ഷേക്സ്പിയറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, അപ്പം ഞാൻ ഷേക്സ്പിയറിനെ കുറിച്ച് നല്ലത് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അല്ലേ. അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ല, സബ്ജക്റ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല. ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലേ, വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട്. ഡിസൈൻഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം വിച്ച് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഈ അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി ഇൻറ്റൻഷൻ ഫാലസിയും വരാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഓക്കെ, അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. വിച്ച് റിക്വയർഡ് ദാറ്റ് ദ ക്രിറ്റിക് എസെൻഷ്യലി ഡിസ്റിഗാർഡ് ദ ഇൻറ്റൻഷൻസ് ഓഫ് ദി പോയറ്റ് ആൻഡ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി പോം ഓൺ ദി ഓഡിയൻസ് ആസ് ദ സോൾ ഓർ ഈവൻ ദ മേജർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസ്. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം, ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന്, ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി പോയറ്റ്, കവി ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, ഇത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ദി പോം ഓൺ ദി ഓഡിയൻസ്, പോയം ഇത് എനിക്കിഷ്ടമായി, ചിലപ്പോൾ അയാൾ ചിലപ്പോൾ സന്തോഷത്തിലായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമായത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അത് പിന്നെ അയാളുടെ ഒരു ഇമോഷണലിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്നിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും എന്താക്കാൻ പാടില്ല, അതിനെ വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഡിസ്റിഗാർഡ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ആസ് ഫാർ ആസ് കൺസേൺ വിത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല ഇത് രണ്ടും എന്നാണ് ഈ ഇത് പറയുന്നത്. മേജർ ടെനിറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് അഫക്റ്റീവ് ഫാലസീസ്, ഇറ്റ് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ടൈം thinking about the effect of a text may have on the reader, because then we are polluting the text with our own personal baggage. So we are polluting the text with our own personal baggage, so we should ignore how beautiful a poem may be, or our reactions to an emotional novel such as To Kill a Mockingbird. For example, ഇത് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇറ്റ് ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് വി ഷുഡൻറ്റ് വേസ്റ്റ് ടൈം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ടെക്സ്റ്റ് മേ ഹാവ് ഓൺ ദി റീഡറിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ റീഡറിൽ എന്തൊക്കെ ഇഫക്റ്റാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം കളയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരിക്കലും എന്തല്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിറ്റിസിസം അല്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു അനാലിസിസ് അല്ല. കാരണം അത് സബ്ജക്റ്റീവാണ്. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാളിപ്പോൾ മരണസമയത്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരാളെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഒരു കോമഡി അറിയുന്നെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കോമഡി രസിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേസമയം അയാൾ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അതേ കോമഡി തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ പിന്നെ അയാളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. രണ്ട് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ, രണ്ട് ഇഫക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഓഥറിൻ്റെ ഒരു റീഡറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ്, റീഡറിന് ആ ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊരിക്കലും തന്നെ ഒരു വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്തല്ല ക്രിറ്റിസിസം അല്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ വി ആർ പൊല്യൂട്ടിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് അവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ബാഗേജ്. ശരിയല്ലേ, നമ്മളെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ നമ്മൾ പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതൊരിക്കലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിറ്റിസിസം അല്ല, അതൊരു സബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസമാണ്. ആൻഡ് സബ്ജക്റ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം കൻ നോട്ട് ബി കൺസിഡർഡ് ആസ് എൻ ഓണറബിൾ ഓർ സിൻസിയർ ക്രിറ്റിസിസം. സോ വി ആർ പൊല്യൂട്ടിങ് ദ ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് അവർ ഓൺ പേഴ്സണൽ ബാഗേജ്. സോ we should ignore how beautiful a poem may be, or our reactions to an emotional novel such as To Kill a Mockingbird. അല്ലേ, അപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര റവല്യൂഷണറി, റേസിസത്തിനെയൊക്കെ എതിർക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൈൻഡുള്ള ഒരു പിന്നെ ആളാണെങ്കിൽ ടു കിൽ എ മോക്കിംഗ് ബേർഡ് ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമായിരിക്കും അല്ലേ. പക്ഷെ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഴ്സണൽ ബാഗേജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു കൃതിയെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇഫ് വി give in or surrender to our own emotional reactions, we are less able to evaluate the text objectively. If we surrender to our own emotional reactions, നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീണ് പോയാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ കീഴടങ്ങിയാൽ, we are less able to evaluate the text objectively.
നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻസിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും. നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഒരിക്കലും എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ പിന്നെ ഇവാലുവേഷനേക്കാൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ പിന്നെ എന്തിനായിരിക്കും, റിയാക്ഷൻസിനായിരിക്കും, ഇമോഷണൽ റിയാക്ഷൻസിനായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പം ഇതാണ് ഇമോഷണൽ അഫക്റ്റീവ് ഫാലസി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതൊരു ഫാലസിയാണ്, അഫക്റ്റീവ് ഫാലസിയാണ്. പിന്നെ ഇൻറ്റൻഷണൽ ഫാലസി പോലുള്ള ഒരു ഫാലസിയാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റില്ല, നല്ലൊരു ക്രിറ്റിസിസമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവർ വാദിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് ഓക്കെ ആണോ? ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു പിന്നെ ഈ ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് ലിയാനിയാണോ? അല്ലല്ലോ. ഞാൻ ഫാത്തിമ മുഹമ്മദ് സർ. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി ശരി. So this is what they are trying to say. And see